أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب
رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तौहीद की अमानत सीनों में है हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही। बज़कर शहर जबीनी दर खरूश است वले दाना दरी माना के गोश است न बुलबुल बर गलश तस्बीह खाने است कि हर कारे बतस्बीहश ज़बान است। मोमिना ज़िक्र खुदा बिस्यारे गो याद ऊ कुन याद ऊ कुन याद ऊ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جن خاک پہ چلتی ہے شہنشاہ دو عالم جن خاک پہ چلتی ہے شہنشاہ دو عالم وہ چشم کا سرما ہے مدینے کی گلی میں وہ چشم کا سرما ہے مدینے کی گلی میں ہر سمت سے آتی ہے صدا اہل تمنا ہر سمت سے آتی ہے صدا اہل تمنا محبوب کا چرچا ہے مدینے کی گلی میں محبوب کا چرچا ہے مدینے کی گلی میں ایمان کا حاصل نہیں بے عشق مدینہ ایمان کا حاصل نہیں بے عشق مدینہ مرنے کی تمنا ہے مدینے کی گلی میں مرنے کی تمنا ہے مدینے کی گلی میں الحمدللہ আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর ওয়া সুজুদ যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে পবিত্র মাহে রমজানে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মজলিসে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার কান্ডারি মানবতার মুক্তির দিশারি শাফিউল মুজনাবিন রাহমাতুল লিল আলামিন নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাইয়্যিদুল মাখলুকাত আফতাবে নবুওয়াত ফখরে মওজুদাত সাইয়্যিদুল মাখলুকাত জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলাকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে জুদা রেখে দুনিয়াবি সমস্ত সকল থেকে ফারেক করে আল্লাহ তাআলার মহব্বতে নবীজির ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠ জায়গা মসজিদ শ্রেষ্ঠতম কিতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মজলিসে আল্লাহ কবুল করেছেন এজন্য আরেকবার কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ রমজান মাস দামি মাস
গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাস অন্য কোনো মাসের সাথে এই মাসের কোনো তুলনাই হয় না। অন্য কোনো দিনের সাথে এই দিনের কোনো তুলনাই হয় না। আমার আল্লাহ তাআলার সাথে যেমন কারো তুলনা নাই, রমজান মাসের সাথেও কারো কোনো তুলনা নেই। কারণ রমজান মাস আল্লাহ বলেন এটা আমার মাস। এর থেকে দামি কথা আর কি হতে পারে, যে এটা আমার। আমার শব্দটাই খুব নিকটের, খুব কাছের। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাসের পবিত্রতা, এই মাসের আজমত, এই মাসের সম্মান আমাদেরকে যথাযথভাবে করার তৌফিক দান করেন, আমিন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে মাগফিরাতের এই দিনে আমাদের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিয়ে আমাদের নামটা যেন আল্লাহ জান্নাতীদের খাতায় উঠায় দেন, বলি আমিন। আমাদের যত মুর্দেগান কবরে শায়িত আছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও যেন চিরদিনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা যেন তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান করে দেয়, বলি আমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ তার ৩০ নম্বর পারার সূরাতুল বাইয়িনার একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে কোনো ইবাদতের আদেশ দেই না, তোমাদের থেকে কোনো ইবাদত আমি আল্লাহ চাই না। মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, হ্যাঁ, তবে ওই ইবাদত চাই যেই ইবাদতটা হবে ইখলাসওয়ালা ইবাদত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মূলত মানব জাতি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসি জুজ ইবাদত নিস্তে মকসুদ আজ্জাহা। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষ আর জিন সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমি আল্লাহর ইবাদতের জন্য। মানুষ আমি আল্লাহর ইবাদত করবে, জিন জাতীয় আমি আল্লাহর ইবাদত করবে। আমি আল্লাহ অন্য কোন কাজের জন্য বান্দাকে বানাই নাই। আমি আল্লাহ বানাইছি বান্দা তোরা আমি আল্লাহর ইবাদত করবি, আমি আল্লাহর ফরমাবরদারি করবি, আমি আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো মেনে মেনে চলবি। আমি আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছি সেইভাবে চলবি। আমি আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছি সেইভাবে তোরা করবি। এটাই আমার উদ্দেশ্য। তবে কিছু ইবাদত, যেই ইবাদতগুলো সময়ের সাথে স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, মানব জীবনে যেই ইবাদতগুলো আল্লাহ বান্দাকে করতে বলেছেন, এগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত সময়ের সাথে নির্দিষ্ট, কিছু ইবাদত স্থানের সাথে নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ফরজ রোজা, সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ফরজ নামাজ,
সময় মতো এগুলা আদায় করতে হবে। ফরজ রোজা সময় মতো করতে হবে। ফরজ ইবাদত, ফরজ নামাজ সময় মতো করা। সময়ের বাহিরে করলে সেটা ইবাদত হবে না, কখনো কখনো গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা হয়ে যায়। রসুলের সাহাবা উকবা ইবনে আমের আল জুহানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইয়াকুলু সালাসু সাআতি কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর নবীর সাহাবা উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহর নবী আমাদেরকে তিনটা সময় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। এক নাম্বার, সূর্য যখন উদিত হয় এই সময় নবী নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। দুই নাম্বার, সূর্য যখন মাথার উপরে দ্বিপ্রহর এই সময় নবী নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিন নাম্বার, সূর্য যখন অস্তমিত হয় এই সময় নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কারণ সূর্যটা যখন উঠতে থাকে মূর্তি পূজারীরা তখন সূর্যের পূজা করে, সূর্যকে সেজদা করে। নবী বলেন, সূর্য যখন উঠতে থাকে শয়তান গিয়া সূর্যের সামনে পা দাঁড় করে দাঁড়ায় থাকে। এজন্য নবী বলেন, মূর্তি পূজারীরা, সূর্য পূজারীরা এই সময় পূজা করে, অতএব তোমরা এই সময় সালাত আদায় করবা না। আবার সূর্য যখন অস্ত যায় সূর্য পূজারীরা তখনও সূর্যের সেজদা করে, সূর্যের পূজা করে। শয়তান গিয়া সূর্যের সামনে দাঁড়ায় থাকে। এজন্য নবী বলেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ও তোমরা নামাজ আদায় করবা না। আবার দ্বিপ্রহর সূর্যটা যখন মাথার উপরে থাকে এই সময়ে তোমরা নামাজ আদায় করবা না। এই তিন সময় নামাজ পড়বা না। তাহলে নামাজ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। সময় ছাড়া নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। হবে না তো হবে না, উল্টা গুনাহ হওয়ারও আশঙ্কা আছে। অন্য হাদিসে নবী বলেন, عن سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس। অন্য হাদিসে নবী আর একটু বাড়ায়া বলেন, সূর্য যখন উঠতেছে তখন তো তোমরা সালাত পড়বা না। সূর্যটা উপরে উঠতে একটু সময় লাগে, ফর্সা হইতে আলোটা পরিপূর্ণ হতে একটু সময় লাগে। এই আলোটা পরিপূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করবা না। আবার আসরের নামাজের পর, আসরের সময়ের পরে মাগরিবের আগে সূর্য যখন ডুবতে থাকে, সূর্য যখন লাল হয়ে যায়, ওই লাল হওয়া থেকে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত এই সময়টাও নামাজ আদায় করবা না। তাহলে আগে তিনটা বলছেন, এখন দুইটা, পাঁচটা। কিন্তু যদিও দুইটাকে ওই আগের তিনটার সাথে মিলায়া দেওয়া যায়, এই তিন সময় নামাজ আদায় করা মাকরুহ। ওলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে সূর্য ওঠার থেকে নিয়া পরিপূর্ণ সূর্য আলো হওয়ার আগ পর্যন্ত মোটামুটি ২০ মিনিট সময়ের মতো। আবার আসরের পরে যখন সূর্য লাল হয়ে যায় ডোবার আগে, তখনও ৭-৮ মিনিট সময় বা ১০ মিনিট সময়, এই সময়টা ইবাদত না করা, সালাত আদায় না করা। তাহলে নামাজ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট, সময় মতো নামাজ পড়তে হবে, ওয়াক্ত মতো
নামাজ পড়া ফরজ। রোজা, আল্লাহর নবী বলেন রোজা রাখবা। আন আনাসিন আন্নান নাবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাহা আন সাওমি খামসাতি আইয়ামিন ফিস সুন্নাহ ইয়াউমাল ফিত্রি ওয়া ইয়াউমান নাহ ওয়া সালাসাতু আইয়ামিত তাশরীক। আল্লাহর নবী বলেন বছরের সারা বছর তোমরা রোজা রাখবা, তবে 5টা দিন তোমাদের জন্য রোজা রাখা নিষেধ। এই 5টা দিন তোমরা রোজা রাখবা না। 1 নাম্বার ইয়াউমাল ফিত্রি, ঈদের দিন। 2 নাম্বার ইয়াউমান নাহরি, কোরবানির দিন। 3 নাম্বার ওয়াসালাসাতু আইয়ামিত তাশরীক, এবং আইয়ামে তাশরীকের 3 দিন। ঈদের দিন, কোরবানির দিন, ঈদের পরে 3 দিন, এই মোট 5 দিন রোজা রাখতে রাসূল নিষেধ করেছেন। তাহলে এই ইবাদতগুলো সময়ের সাথে সময় মতো আদায় করতে হয়। নবী বলেন হজ, এটার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন, নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন। হজ নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হতে হবে। আরাফার দিনে আরাফায় থাকতে হবে, মুজদালিফায় যেদিন থাকার দিন ওই দিন ওখানেই থাকতে হবে, যেদিন শয়তানকে পাথর মারার দিন ওই দিন ওইখানেই থাকতে হবে, সময় মতো ওইখানেই পাথর মারতে হবে, অন্য জায়গা মারলে হবে না। এটা নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে ইবাদত, আল্লাহ বান্দাকে ইবাদতের জন্য বানাইছেন। কিছু ইবাদত সময়ের সাথে নির্দিষ্ট, কিছু ইবাদত স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, কিছু ইবাদত সময় এবং স্থান উভয়ের সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু এমন একটি ইবাদত যেটার জন্য কোনো সময় লাগে না, নির্দিষ্ট কোনো জায়গা লাগে না, সেই ইবাদতের নাম হলো নিয়ত। নিয়ত এটা একটি ইবাদত। রাসূল বলেন নিয়াতুল মুমিন খায়রুম মিন আমালি, মুমিনের নিয়াত আমলের চেয়েও উত্তম। নিয়াতটাও একটি ইবাদত। নিয়াত অর্থ হলো আল কসদু ওয়াল আজমু, ইচ্ছা করা। ইচ্ছা করা, এটাই হলো নিয়াত। আমি এই কাজটা করব, এটার ইচ্ছা করলাম মনে মনে, এটাই কি নিয়াত। আর নবী বলেন প্রত্যেকটা কাজই হলো নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, নবী বলেন আমলের প্রতিদান নিয়তের উপরেই নির্ভর করবে। পয়গম্বরের সাহাবা ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নবী বলেছেন ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত, আমলের প্রতিদান নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। ওয়া ইন্নামা লিকুল্লি ইমরিইম মা নাওয়া, ফামান কানা হিজরাতুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ফাহিজরাতুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি। আল্লাহর নবী বলেন কেউ যদি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আল্লাহ এবং রসুলকে ভালোবেসে, আল্লাহ এবং রসুলকে মহাব্বত করে যদি কেউ হিজরত করে মদিনায় আসে, সে আল্লাহ এবং রসুলকেই পেয়ে যাবে। ওমান কানা হিজরতুহু ইউসিবুহু লিদুনিয়া ইউসিবুহু আও ইমরাআতিন ইয়ানকিহুহা ফাহিজরতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি। মদিনায় পয়গম্বর হিজরত করে যাওয়ার পর
একদল সাহাবায়ে কেরাম আইসা বলে, পয়গম্বর, আমরা অনেক কষ্ট করে আপনার সাথে হিজরত করেছি, আপনি আমাদেরকে হিজরতের আদেশ দিয়েছেন, এজন্য আমরা হিজরত করেছি। কিন্তু কিছু মুনাফিক, এরা আপনার আদেশে মাইনা হিজরত করে নাই। মদিনার মেয়েরা অনেক সুন্দর, মদিনার মেয়েরা দেখতে অনেক ভালো, এজন্য এই নারীদেরকে বিবাহ করার জন্য মুনাফিকরা হিজরত করেছে। আল্লাহর নবী জানায় দিলেন, ফাহিজরাতুহু লিদুনিয়া ইউসিবাহা। নবী আমার জানায় দিলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, মুনাফিকদেরকে জানাইয়া দাও, তারা যদি দুনিয়া পাওয়ার জন্য হিজরত করে তারা দুনিয়াই পাবে, আল্লাহ এবং রসুলকে তারা পাবে না। আও ইমরাআতুন ইয়ানকিহুহা ফাহিজরাতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি। আর যদি কেউ নারীদেরকে বিবাহ করার জন্য মদিনায় হিজরত করে থাকে, তাহলে সে হয়তো দুনিয়ার নারীকেই পাবে, আল্লাহ এবং রসুলকে পাবে না। নিয়ত যার যেমন, সবাই তো হিজরত করে গেছে, কেউ গেছে আল্লাহ এবং রসুলকে মেনে তাদের মহাব্বতে, কেউ গেছে দুনিয়া কিছু পাওয়ার জন্য। মক্কায় গরিব ছিল, তো মদিনায় গেছে, মদিনার ধনীরা এই গরিবদেরকে নিজের ভাই বানায় নিছে, নিজের বন্ধু বানায় নিছে, নিজের সম্পদের অর্ধেকটা দিয়ে দিছে, তো তার জীবন চলার জন্য সহজ হয়ে গেল। তো এই সহানুভূতিটা কেউ কাজে লাগাইল, সবাই তো একই কাজ করলো, হিজরত করে মদিনায় গেল, কিন্তু সবাই প্রতিদান পাওয়ার বেলায় একরকম পাবে না। কারোটা দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, আর কারোটা আল্লাহর জান্নাত পর্যন্ত চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য নবী বলেন, নিয়াতের বিনিময় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমলের বদলা, আমলের ফলাফল আল্লাহ নিয়তের উপরেই নির্ভর করে দিবেন। যার নিয়াত যেমন হবে, ফলাফলটাও সে তেমন পাবে। আল্লাহ নবীর সাহাবা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কথা, হাদিসে কুদসি যাকে বলা হয়, আমার আল্লাহর কথাগুলো আমার নবী উম্মতকে শোনায় দেয়। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ কোনো কথা নবীকে বলেন, নবী সেটা উম্মতকে শোনায় দেয়, এটা হলো হাদিসে কুদসি। আর ডাইরেক্ট কোরআন, যেটা আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে দুনিয়াতে নাজিল করেন, লাউহে মাহফুজের সংরক্ষিত কিতাব, যেটা নবীর কাছে নাজিল করে, সেটা হয়ে যায় কোরআন। আর এই কোরআনের বাহিরে আল্লাহ তাআলা নিজের থেকে যাহা কিছু নবীর কাছে বলেন, নবী আমাদেরকে শোনায় দেয়, সেটাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি। কোরআনও যেমন আল্লাহর কথা, হাদিসে কুদসিও তেমন ডাইরেক্ট আল্লাহরই কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, নবী উম্মতকে আপনি জানায় দেন, কেউ যদি কোনো ভালো কাজ করার নিয়ত করে, ইচ্ছা করে, আর বান্দা যদি এই কাজটা করে ফেলে, আমি আল্লাহ বান্দাকে এই কাজের বিনিময়ে 7 থেকে 700 পর্যন্ত নেকি দান করি। আমি আল্লাহ তার এই সওয়াবটাকে আরো অনেক বাড়ায় দেই। আর বান্দা যদি কোনো ভালো কাজ করার নিয়ত করে, কিন্তু কাজটা সে করে নাই, নিয়ত করার সাথে সাথে আমি আল্লাহ তাকে একটা নেকি দিয়ে দেই। নিয়ত করছে তো একটা নেকি দিয়ে দেই। আর কাজটা যখন করে ফেলে, আমি আল্লাহ তাকে কি করি, এটাকে 7 থেকে 700
আমি আল্লাহ কাউকে আরো অনেক বাড়ায় দেই সওয়াব। আল্লাহ তাআলা বলেন, ও পয়গম্বর, উম্মতকে এটাও জানায় দেন, কেউ যদি গুনাহের কাজের নিয়ত করে, গুনাহের কাজের নিয়ত করে আর বান্দাটা যদি গুনাহ করে ফেলে, আমি আল্লাহ তার ওই একটা গুনার বিনিময়ে আমি একটা গুনাই লিখি। গুনাহ করছে একটা, লিখছিও একটা। তবে পয়গম্বর, আপনার কোন উম্মত যদি গুনাহের নিয়ত করেছে কিন্তু গুনাহটা করে নাই, গুনাহের নিয়ত করেছিল কিন্তু গুনাহটা করে নাই, আল্লাহ বলেন, নবী উম্মতকে জানায় দাও, এই বান্দাটা যে গুনাহের নিয়ত করার পরেও গুনাহটা করে নাই, এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ তাকেও একটা নেকি দিয়া দেই। নেক আমলের নিয়াত করলে সাথে সাথে একটা নেক দিয়া দেয়। আবার নেক আমলটা যদি করে ফেলে তাহলে তো 7 থেকে 700 গুণ বাড়ায় দেয়, কাউকে আরো বাড়ায় দেয়। আবার যদি কেউ গুনাহের নিয়ত করে, গুনাহ লেখা হয় না। যখন বান্দা গুনাহ করলো, একটা গুনায় একটা গুনাই লেখা হলো, নিয়ত করছিল গুনাহের কিন্তু গুনাহ করে নাই, তাতেও আল্লাহ একটা নেকি বান্দাকে দিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ! কেমন দয়ার আল্লাহ, কেমন রহমানের আল্লাহ, কেমন দয়াময় আল্লাহ, চিন্তা করেন তো। নেকি করছে তো এটাকে অনেক গুণ বাড়ায় দিছে, আর গুনাহ করছে বাড়ায় নাই, যতটুকু করছে অতটুকুই লেখছে। আর গুনাহের নিয়ত করে যদি বান্দা গুনাহ না করে, গুনাহ করে নাই, উচিত তো ছিল যে কোনো গুনাহও হবে না, সওয়াব হবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিনিময়ে তাকে একটা সওয়াব দিয়া দিলেন, একটা নেকি দিয়া দিলেন। সুবহানাল্লাহ! তবে কেউ যদি গুনাহের কাজের মজবুত এরাদা করে, কঠিন নিয়াত করে, দৃঢ় ইচ্ছা করে গুনাহ করার, যে গুনাহ করবই, আরেকটা হলো সাধারণ নিয়াত, স্বাভাবিকভাবে নিয়াত করছে যে আমি এই গুনাহটা করব। আরেকটা হলো খুব পাকা পোক্ত হয়ে নিয়াত করছে আমি এই গুনাহটা করবই, তাহলে বান্দার আমল নামায় গুনাহের বিনিময় একটা গুনাহ লেখা হয়। পয়গম্বরের সাহাবা আনিল আহনাফ ইবনিল কাইস ক্বালা যাহাবতুল আনসারি হাযার রাজুল, আল্লাহর নবীর সাহাবা আহনাফ বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি সিফফিনের যুদ্ধে যাওয়ার সময়, সিফফিনের যুদ্ধ যখন চলতেছিল, আমি হযরতে আলীর পক্ষ নিয়া আমি তাকে বাঁচানোর জন্য যখন রওনা দিলাম, পথিমধ্যে যাওয়ার পর আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, এই বান্দা কই যাও? আমি বললাম যে আমি আলীর সাহায্য করার জন্য যাই। বলে, না তুমি যাইও না। কেন যাব না? নবী বলেছেন, কেউ যদি গুনাহের কাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে ফেলে, বান্দা যদি গুনাহের কাজটা নাও করে, তারপরেও বান্দার আমল নামায় একটা গুনাহ লেখা হয়। পয়গম্বরের সাহাবা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতেছেন, জিহাদ করতেছেন। আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামকে হাদিস শোনায় দিলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর কাছে আইসা বললেন, পয়গম্বর, এক মুসলমান, দুই মুসলমান যুদ্ধ করতে গিয়া মারা গেছে। দুইজন মুসলমান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, একজন মারা গেছে। অথচ মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম। আল্লাহর নবীকে যখন
আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সংবাদ পৌঁছায় দিল, পয়গম্বর, দুইজন মুসলমান যুদ্ধ করতে গিয়া একজন মারা গিয়েছে, শহীদ হয়েছে, আর একজন জীবিত আছে। নবী বললেন দুজন জাহান্নামী, দুইজন জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরাম বলে, পয়গম্বর, কেন দুইজন জাহান্নামী হবে? যে হত্যা করলো সে না হয় অন্যায় করেছে, কিন্তু যে শহীদ হয়েছে, যে মারা গেল, সে তো মারাই গিয়েছে, সে কেন জাহান্নামী হবে? নবী বলেন, এখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, ইচ্ছা ছিল, যে মারা গেছে সেও যদি সুযোগ পাইতো, যে জীবিত আছে তাকে মেরে ফেলতো। কারণ দুইজনই তো যুদ্ধে লাগছিল, দুজনের ইচ্ছা ছিল আমি তাকে মারব। একজন আগে মরে গেছে, এই জন্য আরেকজনকে মারতে পারে নাই। সে যদি বাঁচা থাকতো তো এইজনকে তো মেরে ফেলত। এই যে কঠিন এরাদা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শক্ত নিয়াত, এর মাধ্যমে গুনাহ যদি সংগঠিত নাও হয়, তারপরেও আমল নামায় গুনাহ লেখা হয়। আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলতেছেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, আমি তোমাদেরকে তিনটা শপথ করতেছি, ভালো করে শুনবা। আর এরপরে আমি নবী তোমাদেরকে একটা কথা বলবো, এই কথাটা মুখস্থ করবা, সবাই মুখস্থ করবা। নবী কথাটা সাহাবায়ে কেরামকে মুখস্থ করায় দিছেন। প্রথমে আল্লাহর নবী তিনটা শপথ করেছেন, ও সাহাবায়ে কেরাম শোনো। এক নাম্বার শপথ, ভালো করে মনে রাখবা, দান খয়রাত করলে কোনোদিন সম্পদ কমে না। নবী কসম করে বললেন, আল্লাহর কসম, দান সদকা বান্দার সম্পদ কমে না। দান সদকায় বান্দার সম্পদ কমে না, বরং যেটাই দান করলো ওটাই থেকে গেল, আর যেটা নিজের কাছে আছে ওটাই মূলত কেমন যেন নাই। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সামনে একদিন সাহাবায়ে কেরাম দুইটা বকরি জবেহ করলেন, অথবা দুইটা উট জবেহ করলেন। এগুলা জবেহ করে সাহাবায়ে কেরাম বন্টন করে এতিম মিসকিনদেরকে দিয়া দিতেছেন, অসহায়দেরকে এগুলো বন্টন করে দিয়ে দিতেছেন। সব দেওয়া হয়ে গেছে, শুধুমাত্র ঘাড়ের অংশটুকু বাকি আছে, এইটুকু দেওয়া হয় নাই। নবী আমার আম্মাজান আয়েশাকে বলে, ও আয়েশা, বলো কি পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হলো, কতটুকু সদকা করা হয়েছে? আম্মাজান আয়েশা বলে, ও পয়গম্বর, সব দেওয়া হয়ে গেছে, শুধুমাত্র কাঁধের অংশটুকু বাকি আছে। এই ঘাড়ের কাঁধের অংশটুকু ছাড়া সব সদকা করা হয়ে গেছে, সব দেওয়া হয়ে গেছে। আল্লাহর নবী বলেন, না না, সবই বাকি আছে, শুধুমাত্র কাঁধের অংশটুকু ছাড়া। এইটুকুই বাকি নাই। তুমি যেইটুক বলছো বাকি আছে, এইটুকুই নাই, আর যেইটুকু বলছো যে দেওয়া হয়ে গেছে, ওইটুকুই আছে। কারণ তুমি যেটা সদকা করে দিছো এটা তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে গেছে, আর যেটা তোমার নিকটে আছে এইটা তোমার অ্যাকাউন্টে নাই। হয়তো তুমি এটা খেয়ে ফেলবা, এটা দুনিয়া পর্যন্তই শেষ, শরীরের সাথে মিশে যাবে, কিছুটা বাথরুমে চলে যাবে, এ পর্যন্তই শেষ। কিন্তু যেটা সদকা করে দিয়েছো এটাই তোমার বাকি আছে। আল্লাহর নবী এজন্য কসম করে বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহর কসম, দান সদকা কখনো সম্পদ কমায় না। দুই নাম্বার নবী বলেন, আল্লাহর শপথ, যেই ব্যক্তি মাজলুম হয়ে যায়,
যার উপরে জুলুম করা হয়, এই মাজলুম ব্যক্তিটা যদি ধৈর্য ধারণ করে কিছুই না বলে, আল্লাহ তাআলা তার সম্মান বাড়ায় দেয়। মাজলুম যদি ধৈর্য ধারণ করে, সবর করে, আল্লাহ তার সম্মান বাড়ায় দেয়। নবী বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহর কসম, কেউ যদি দানের হাত, কেউ যদি ভিক্ষার হাত বাড়ায় দেয়, আল্লাহ তাআলা আসমানের সমস্ত ভিক্ষার দরজা খুলে দেয়। কেউ যদি ভিক্ষার হাত বাড়ায়, আল্লাহ তার জীবনে আসমানের সমস্ত ভিক্ষার দরজা তার জন্য খুলে দেয়। আজীবনেও তার এই ভিক্ষা বন্ধ হয় না, তার প্রয়োজন কখনোই সে মিটাতে পারে না। এজন্য নবী বলেন, ভিক্ষার হাত বাড়াইও না, সদকার হাত বাড়াও। কারণ ভিক্ষার হাতে তোমার ভিক্ষার দরওয়াজাই খুলবে, আর সদকার হাতে তোমার রিজিকের প্রশস্ততা বাড়বে। নবী শপথ করে বলছেন যে ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জান, আল্লাহর শপথ, উম্মত দান সদকা কখনোই কি করে না, সম্পদ কমায় না। আর মাজলুম ব্যক্তি যদি ধৈর্য ধারণ করে, তার সম্মান আল্লাহ বাড়ায় দেয়। আর যদি তুমি ভিক্ষার হাত বাড়াও, তো আল্লাহ তোমার জন্য ভিক্ষার দরওয়াজা খুলে দিবে। এরপরে নবী বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, একটা কথা ভালো করে মুখস্থ রাখবা, এটা মুখস্থ রাখবা কথা, সাবধান, ভুলে যাইও না, মুখস্থ করে রাখবা। তো নবী সাহাবাদেরকে মুখস্থ করাইছেন, আমাদেরও তো এটা মুখস্থ করা দরকার, ঠিক না? আমাদেরও মুখস্থ রাখা দরকার, মুখস্থ করা দরকার। আল্লাহর নবী বলেন, এ সাহাবায়ে কেরাম, দুনিয়ার ভেতরে মানুষ হলো চার প্রকার। চার প্রকার মানুষ দুনিয়ার ভেতরে। আল্লাহর নবী বলেন, এক নাম্বার, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছে, ইলম দান করেছে। চার প্রকার মানুষের এক নাম্বার হলো, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, ইলম দান করেছেন, এই সম্পদ কোথায়, কখন, কিভাবে ব্যয় করতে হবে এই ইলম আছে। আর ওই আল্লাহর বান্দা ইলম অনুযায়ী তার সম্পদকে ব্যয় করে। এক নম্বরে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিছেন, ইলমও দিছেন, সম্পদও আছে, ইলমও আছে, সম্পদ কোথায় কিভাবে ব্যয় করতে হবে আল্লাহর বান্দা এটা জানে, বুঝে। আল্লাহর নবী বলেন, এই বান্দাটা তার ইলম অনুযায়ী তার সম্পদকে ব্যয় করে। আল্লাহর নবী বলেন, এই লোকটা হলো দুনিয়ার ভেতরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যার সম্পদ আছে, ইলমও আছে, ইলম অনুযায়ী, জ্ঞান অনুযায়ী সম্পদ খরচ করে, আল্লাহর কোনো অপছন্দনীয় জায়গায় খরচ করে না, সম্পদকে তার যথাস্থানে খরচ করে। নবী বলেন, এই লোকটা হলো দুনিয়ার ভেতরে শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ, সব থেকে উত্তম। নবী বলেন, চার প্রকার মানুষের দুই নাম্বার, যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন কিন্তু সম্পদ দেয় নাই। ইলম দিয়েছেন কিন্তু সম্পদ দেয় নাই। ওই বান্দাটা তার ইলম অনুযায়ী সম্পদওয়ালার দিকে তাকাইয়া শুধু আফসোস করে, আল্লাহ, আমাকেও যদি তুমি সম্পদ দিতা, আমিও তো তার মতো দান করতাম, আমিও তো তার মতো সদকা করতাম, আমিও তো তার মতো হজ করতাম, আমি তার মতো যাকাত দিতাম। ইলম আছে কিন্তু সম্পদ নাই। সম্পদওয়ালাদের দিকে তাকাইয়া বান্দা শুধু আফসোস করে আর বলে, আল্লাহ, আমাকে যদি তুমি সম্পদ দাও,
আমিও আমার সম্পদগুলোকে ভালো কাজে ব্যয় করতাম। নবী বলেন, প্রথম জনের যেই সওয়াব, প্রথম জন যেমন, দ্বিতীয় জনও সেই রকম আল্লাহর কাছে উত্তম। মানে প্রথম জন সম্পদ আছে, এলেম আছে, এলেম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করে, এই লোকটা যেমন আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ উত্তম। আর দ্বিতীয় যেই ব্যক্তির সম্পদ নাই, এলেম আছে, কিন্তু সে আফসুস করে, আল্লাহ আমার থাকলে আমি দিতাম, নবী বলেন প্রথম জন যেমন শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় জনও আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী বলেন, ৩ নাম্বার, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু এলেম দেন নাই, সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান নাই, সম্পদ কোথায় ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর বান্দা তার সম্পদগুলোকে যেখানে সেখানে ব্যয় করে। আল্লাহর বান্দা কি করে? সম্পদ জ্ঞান তো নাই, জানে তো না যে কোথায় কিভাবে কি খরচ করতে হবে, এজন্য যেখানে সেখানে তার সম্পদ ব্যয় করে, নষ্ট করে। আল্লাহ নবী বলেন, এই ব্যক্তিটা সম্পদ আছে কিন্তু জ্ঞান নাই, এলেম নাই। নবী বলেন এই ব্যক্তিটা হলো আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, সবচেয়ে নিকৃষ্ট এই লোক। ৪ নাম্বার, যাকে আল্লাহ এলেমও দেয় নাই, সম্পদও দেয় নাই, তার জ্ঞানও নাই, সম্পদও নাই, সে শুধু আফসোস করে, আহারে অমুকে একটা 22 ইঞ্চি কিনছে, আমার থাকলে আমিও একটা কিনতাম। অমুকে তো এই যাত্রাপালা দিছে, আমার সম্পদ থাকলে আমিও একটা দিতাম। সে তো এইটা করছে, আমার থাকলে আমিও করতাম। মানে সে গুনাহ করে, সেও গুনার কি করে? ইচ্ছা পোষণ করে। আর এটা মজবুতির সাথে করে যে আহারে আমার নাই, আজকে নাই বলে আমি ঘরটাকে সাজাইতে পারলাম না। নবী বলেন, যাকে সম্পদ দিছে, এলেম দেয় নাই, সে সম্পদকে আল্লাহর রাহে খরচ না কইরা নষ্ট করে, তো এই লোকটা যেমন খারাপ দুনিয়ার ভেতরে, আর আল্লাহর কাছে যেমন এই লোকটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যার সম্পদ নাই, এলেমও নাই, আর সে শুধু গুনাহের আকাঙ্ক্ষা করে, এই লোকটাও আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নেক আমলের নিয়ত করা এটাও নেক, গুনাহের কাজের নিয়ত করা, ইচ্ছা করা এটাও গুনাহ। তবে নিয়তটা স্বাভাবিক হলে গুনাহ লেখা হয় না, আর যদি নিয়তটা খুব মজবুত হয় তাহলে গুনাহ লেখা হয়। আর যদি নেকের নিয়ত করি, নিয়াত করলে তো নেক লেখাই হয়, আর নিয়াত করার পরে কাজটা যদি করি, 7 থেকে 700 পর্যন্ত আল্লাহ নেকি বাড়ায় দেয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কাউকে এর থেকেও আরো বাড়ায় দেয়। সুবহানাল্লাহ। নিয়াত করলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যায়। কেউ যদি ভালো কাজের নিয়ত করে তো আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যায়। আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন, 3 ব্যক্তিকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর জন্য জরুরি করে নিলাম। 3 ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ বলেন আমি জরুরি, আমার কাছে এটা কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে নিলাম। 1 নাম্বার, যেই ব্যক্তিটা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করে, আল্লাহ বলেন আমি তাকে সাহায্য করা এটা আমার কর্তব্য হিসাবে মেনে নিলাম। 2 নাম্বার, যেই গোলামকে তার মালিক মুক্তি দিয়া দিছে, এই শর্তে যে তুমি আমাকে এত টাকা দিবা, বিনিময়ে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। এই গোলামটা যদি
ইচ্ছা করে, নিয়ত করে যে আমি আমার মালিকের টাকাটা পরিশোধ করে দিব, আমি মুক্ত হয়ে যাব, আল্লাহ বলেন এই গোলামকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। কেউ যদি নিয়ত করে আমি বিবাহ করব, বিবাহের মাধ্যমে গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাবো, আল্লাহ বলেন এই যুবককেও সাহায্য করা আমি আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তো ভালো কাজের যখন নিয়াত করছে তো আল্লাহর সাহায্য চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, নবী উম্মতকে জানাইয়া দেন, কেউ যদি কারো কাছ থেকে ঋণ নেয়, কোনো ঋণই হয়ে যায়, আর বান্দা যদি এই ঋণটাকে পরিশোধ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেয়, মজবুতির সাথে যদি বান্দা নিয়ত করে নেয়, আল্লাহ তাআলা বলেন এই বান্দার এই নিয়তের কারণে তাকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে যায়। আমি তাকে সাহায্য করি, সাহায্য করাটা আমার জন্য লাজেম হয়ে যায়। আর আমি সাহায্য কেমন ভাবে করি? বান্দা যেন দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় এই ঋণটাকে পরিশোধ করতে পারে, এর ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করে দেই। যদি বান্দা মজবুত নিয়াত আছে, আমি ঋণী হয়ে গেছি, আমার ঋণটাকে আমি পরিশোধ করব, নিয়তটা যদি ভালো থাকে, আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা যদি তার এই ঋণ পরিশোধ করার আগে যদি দুনিয়া থেকেও বিদায় হয়ে যায়, হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ নিজ জিম্মায় বান্দার ঋণ পরিশোধ করে দিব। এই ঋণের জন্য হাসরের ময়দানে বান্দার কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। আমি আল্লাহই বান্দার ঋণ আমি আল্লাহ নিজের থেকে পরিশোধ করে দেব। আর যদি এমন হয় যে দোকানে বাকি খায়া এই দোকানের সামনে দিয়েই আর হাঁটে না, যার কাছ থেকে টাকা ধার নিছে সে ফোন দিলে ফোন রিসিভ করে না, তাকে দেখলে ভিন্ন রাস্তা দিয়া ঘুইরা যায়, এই বান্দার উপরে আল্লাহর লানত। কিন্তু বান্দার যদি ঋণী হয়ে গেছে, হতেই পারে কোনো কারণবশত, যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে আল্লাহ আমি তার ঋণটা যেভাবে পারি পরিশোধ করে দিব, আল্লাহ বলেন তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমি আল্লাহর কর্তব্য হয়ে গেছে, আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় দিব। হ্যাঁ, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় যদি নাও পাও, হাসরের ময়দানে আমি নিজ জিম্মায় তোমার ঋণকে পরিপূর্ণ পরিশোধ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার নবী বলেন নিয়াত এমন একটি কাজ, এমন একটি আমল, নিয়তটাও এমন একটি ইবাদত, কোনো ওজরের কারণে যদি বান্দা কোনো কাজ তার ছুটে যায়, ওই কাজের পরিপূর্ণ বদলা, পরিপূর্ণ সওয়াব বান্দাকে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। বান্দা নিয়ত করছিল কিন্তু ওজরের কারণে করতে পারে নাই, নবী বলেন বান্দাটা যুবক বয়সে ইবাদত করেছে, যুবক বয়সে বন্দেগী করেছে, রাত্রবেলায় তাহাজ্জুদ তার মিস হয় নাই, রাত্রবেলায় দীর্ঘ সময় দাঁড়ায় দাঁড়ায় বান্দা নামাজ আদায় করত, কিন্তু বান্দাটা এখন বুড়া হয়ে গেছে, এখন আর আগের মতো শক্তি নাই, আগের মতো দাঁড়ায় থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ফিরিস্তা, আমার বান্দাটা যৌবন কালে যেই যেই ইবাদত গুলো করেছে, বুড়া হওয়ার কারণে যেই ইবাদত গুলো বান্দার ছুটে যাইতেছে, আমার বান্দার যৌবন কালের ওই ইবাদতটা তুমি বুড়া কালেও লিখতে থাকো। বান্দা অসুস্থ হয়ে গেছে, সুস্থ অবস্থায় বান্দা যে আমলগুলো করত, অসুস্থ অবস্থায় বান্দা আমলগুলো করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ফিরিস্তা, আমার বান্দার আমলের কলমটা তুমি বন্ধ রাখবা না, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় যেই আমলগুলো করেছে
অসুস্থতাও তো আমি আল্লাহ দিয়েছি, সুস্থতাও তো আমি আল্লাহর দান। বান্দা অসুস্থতার কারণে যেই আমলগুলো ছুটে যাইতেছে, ও ফিরিস্তারা, এটা তোমরা বন্ধ রাখিও না, পরিপূর্ণ সওয়াব তোমরা সময় মতো উঠাইতে থাকো, সময় মতো পরিপূর্ণ সওয়াব উঠতে থাকে। যুবক বয়সে বান্দা নামাজ আদায় করছে, দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ পড়ছে, এখন পারে না অসুস্থতার কারণে, এখন বইসা পড়ে অথবা এখন শুয়া পড়ে, ইশারায় পড়ে, যে যেভাবে পারে। অসুস্থতার কারণেও বান্দা ইবাদত ছাড়তে চায় না, কিন্তু কিছু ছুটে যায়, ইচ্ছা করে ছাড়ে না, অনিচ্ছায় ছুটে যায়। আল্লাহ বলেন, বান্দা ও ফিরিস্তারা, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় যেভাবে ইবাদত করেছে, অসুস্থ অবস্থায়ও ওই ইবাদতের পরিপূর্ণ সওয়াব তোমরা লিখতে থাকো, সওয়াবে কোনো ঘাটতি হয় না। এজন্য নবী বলেন, আমার উম্মত, পাঁচটা জিনিস আসার আগে পাঁচটা জিনিসকে তুমি মূল্যায়ন করো। বুড়া হওয়ার আগে যৌবনটাকে মূল্যায়ন করো, ব্যস্ত সময় আসার আগে তোমার অবসর সময়টাকে তুমি মূল্যায়ন করো, সুস্থ অবস্থায় তুমি অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতার সময়টাকে মূল্যায়ন করো, হায়াতের জীবনে থাকা অবস্থায় মরণ আসার আগে হায়াতের জীবনটাকে মূল্যায়ন করো। কারণ তুমি বুড়া হয়ে গেলে যৌবনকালের মতো ইবাদত করতে পারবা না, অসুস্থ হয়ে গেলে সুস্থ থাকার মতো ইবাদত করতে পারবা না। যখন তুমি ব্যস্ত হয়ে যাইবা, অবসর সময়ের মতো তুমি ইবাদত করতে পারবা না। যখন তুমি মরে যাইবা, হায়াতের জিন্দেগির কোনো আমল তোমার আর চলবে না। এজন্য এই পাঁচটা জিনিসকে মূল্যায়ন করো। যদি তুমি অবসর সময়কে মূল্যায়ন করো, ব্যস্ত সময়ে যদিও তুমি অবসরের ইবাদত করতে পারবা না, ব্যস্ত সময়ে তোমার অবসরের ইবাদত পরিপূর্ণ সওয়াব তুমি পাইবা। অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ থাকার ইবাদত তুমি করতে পারবা না, যদি সুস্থতার সময়টাকে মূল্যায়ন করে ইবাদত করো, তো অসুস্থ অবস্থায়ও সুস্থতার সমপরিমাণ ইবাদতের সওয়াব তুমি পাইবা। যৌবনকালে ইবাদত করো, তো বুড়া হয়ে গেলেও তুমি ওই যৌবনকালের ইবাদতের সমান সওয়াব পাইতে থাকবা। মরণ আসার আগে হায়াতের জিন্দেগিতে ইবাদত করো, কবরে চলে যাইবা তো তোমার সদকায়ে জারিয়া যা থাকবে, তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এটার সওয়াব পেতেই থাকবা। সুবহানাল্লাহ। নবী বলেন, যৌবনকালের ইবাদত হলো পয়গম্বরদের খাসলাত। পয়গম্বরদের খাসলাত হলো যৌবনকালে ইবাদত করা। দরজাওয়ানি তওবা করদান শিবায়ে পয়গম্বরি, ওয়াক্তে পীরে গিরগে জালেম মিশাওয়াদ পরহেজগারি। যৌবন কালটাকে কাজে লাগাও, সময়টাকে মূল্যায়ন করো। তো নিয়ত এমন একটি ইবাদত যার জন্য স্থান সময় কোনোটাই লাগে না, শুধু দিলের ভেতরে ইচ্ছা পোষণ করলেই হয়। আর এই ইচ্ছা পোষণটা যদি কোনো জরুরতের কারণে ছুটেও যায়, নিয়ত করছিলাম আমি এই ভালো কাজটা করব, নিয়ত করছিলাম যে মসজিদে মাদ্রাসায় 10 লাখ টাকা দিব, কিন্তু ওজরের কারণে দিতে পারি নাই, সম্পদ আল্লাহ নিয়ে গেছেন, কমে গেছে, সম্ভব হয় নাই, ওই যে নিয়ত করছিলাম, নিয়তের কারণে পরিপূর্ণ সওয়াব আল্লাহ দিয়া দিবেন। সুবহানাল্লাহ। পয়গম্বরের জীবনে তাবুকের যুদ্ধ নামক একটা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, অত্যন্ত কষ্টের একটা যুদ্ধ। মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে 669 কিলোমিটার দূরে হলো তাবুকের ময়দান। লম্বা পথ, মরুভূমি পাড়ি দিয়ে যেতে হবে, অন্যদিকে প্রচণ্ড গরম। মদিনায় ওই সময়
যারা ক্ষেত খামারে কাজ করত তাদের ফসল কাটার সময় ধানগুলো পেকে গেছে, ধানগুলো কাটতে যাবে, খেজুরগুলো পেকে গেছে, খেজুরগুলো তারা নামাতে যাবে ফসল কাটার সময়। এখন যদি যুদ্ধে যাইতো প্রচন্ড গরমের কষ্ট, 2 নাম্বার ফসলগুলো নষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহর নবী ইমার্জেন্সি কল করে বললেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, তাবুকের যুদ্ধের জন্য কে কি দিবা, কে কি সম্পদ দিবা রেডি করো। সাহাবায়ে কেরাম যার যার মতো সম্পদ দিতেছেন, যার যা যে পারতেছেন, যেভাবে পারতেছেন দিতেছেন। আল্লাহর নবী যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামকে পাঠায় দিলেন, কিন্তু সবাই যেতে পারে নাই। সাওয়ারি কম ছিল, অস্ত্র শস্ত্র কম ছিল, সম্পদও কম, এজন্য সবাইকে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। কিছু বুড়া মানুষ মদিনায় রয়ে গেছে, কিছু গরিব মানুষ মদিনায় রয়ে গেছে, তারা যুদ্ধে যাইতে পারে নাই। আল্লাহর নবী যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন, ওই গরিব সাহাবায়ে কেরামরা কান্না করতেছে, পয়গম্বর এত বড় দামি একটা যুদ্ধ, আমরা যদি যুদ্ধে যাইতে পারতাম আমরাও তো যুদ্ধের সওয়াব পাইতাম, আমরাও তো হয়তো শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতাম। ও পয়গম্বর যেতে পারি নাই, দিলটা চৌচির হয়ে যাইতেছে, যদি যেতে পারতাম। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আয়াত নাজিল করে দেয়, ওয়ালা আলাল্লাযীনা ইযা মা আতাউকা লিতাহমিলাহুম কুলতা লা আজিদু মা আহমিলুকুম আলাইহি তাওয়াল্লাউ ওয়া আ'য়ুনুহুম তাফীদু মিনাদ দাম'i খাযানান আল্লা ইয়াজিদু মা ইউনফিকুন। আল্লাহ তাআলা জানায় দিলেন, ও পয়গম্বর যারা সাওয়ারির কারণে যুদ্ধে যেতে পারে নাই, অসুস্থতার কারণে যুদ্ধে যেতে পারে নাই, দুর্বলতার কারণে যুদ্ধে যেতে পারে নাই, ও পয়গম্বর আপনি তাদেরকে জানাইয়া দেন আমি আল্লাহর কোনো অভিযোগ তাদের উপরে নাই, আমি আল্লাহর কোনো অভিযোগ নাই তাদের উপরে। শুধু তাই নয় নবী, আপনি তাদেরকে জানায় দেন যারা যুদ্ধে গিয়েছে, শাহাদাত বরণ করেছে, যেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী তাদেরকে আমি আল্লাহ বানিয়েছি। যারা ওজরের কারণে যুদ্ধে যেতে পারে নাই, সম্পদের কারণে, অসুস্থতার কারণে, দুর্বলতার কারণে যারা যুদ্ধে যেতে পারে নাই, নবী আমি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দিয়া দিছি, তাদেরকেও পরিপূর্ণ সওয়াব দিয়া দিছি নবী, টেনশনের কিছু নাই। তারা তো আপনার কাছে আইসা বলছিল, নবী আমাদের জন্য একটা সাওয়ারির ব্যবস্থা করেন, আমরাও যুদ্ধে যেতে চাই। তারা আইসা নবীর কাছে বলেছিল, ও নবী, অতএব তাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নাই। নবী আপনি তাদেরকে জানায় দেন যারা যুদ্ধ করেছে তাদেরও যেই সওয়াব, যারা যেতে পারে নাই ওজরের কারণে তাদেরকেও একই সওয়াব দিয়া দিছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী মুসলমানদেরকে যখন আয়াত শোনায় দিলেন, এই মুসলমান যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছো, যারা হিজরত করেছো, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই সওয়াব দিয়েছেন, এই বিনিময় তোমাদের জন্য আল্লাহ বাজেট করেছেন। নবী আমার সওয়াবের ঘোষণাগুলো সাহাবাদেরকে শুনাইতেছেন, তোমরা এই পেয়েছো, তুমি এটা পেয়েছো, তুমি ওটা পেয়েছো। এমন সময় নবীর সাহাবা উম্মে মাকতুম, অন্ধ সাহাবী, চোখে দেখতেন না, এই উম্মে মাকতুম আয়েশা নবীর দরওয়াজায় হাজির, ডাক দিয়া বলে, ও পয়গম্বর আল্লাহ আমাকে 2টা চক্ষু দান করে নাই, আল্লাহ যদি আমাকে 2টা চক্ষু দান করতেন আমিও যুদ্ধে শরীক হয়ে যাইতাম,
আমিও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারতাম, আমিও তো সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করতে পারতাম। যেই চক্ষুষ্মান সাহাবায়ে কেরাম যেই আমলগুলো করে আমিও তো করতে পারতাম। আল্লাহ তাআলা উম্মে মাকতুম যখন নাকি পয়গম্বরের কাছে বসেছিলেন, কথাগুলো বলতেছিলেন, নবীর পার্শ্বে আরেকজন সাহাবা বসা। সাহাবা বলেন, নবীর উরুটা আমার উরুর উপরে লাগা। ইতিমধ্যে আমি এমন ওজন অনুভব করলাম, মনে হইতেছিল আমার উরুর হাড্ডিগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম নবীর উপরে ওহী নাজিল হইতেছে। কারণ ওহীর এত ভার, এত ওজন। কোরআন তো মাত্র 500-600 গ্রাম ওজনের এই কোরআন, কিন্তু হাকিকি এর একটা অক্ষরের যে কি পরিমাণ ওজন এ কল্পনাও করা সম্ভব না। কারণ আমার নবীর উপরে মাত্র 2 আয়াত, 4 আয়াত, 5 আয়াত, কখনো 1 আয়াতের অংশ নাজিল হতো। আমার নবী এই আয়াতের ভারে নবীর জ্বর এসে যাইত, নবী ঘামায়া যাইতেন। মুফাসসিরিন মুহাদ্দিসিন একরামগণ বলেন, যখন নবীর কাছে ওহী আসতো কর কর করে আওয়াজ হইতো, মনে হয় কি যেন ভাঙতেছে, শক্ত কিছু ভাঙতেছে মনে হয়, এরকম করমর করে আওয়াজ হইত। নবী অসুস্থ হয়ে যাইতেন। এই এক একটা আয়াত, এক একটা হরফের এত ওজন, এর হাকিকি ওজন আমরা জানি না। আমরা তো কোরআন ধরি, কতটুকুই বা ওজন। কিন্তু নবীর উপরে যখন ওহী আসতো, যখন আয়াতগুলো নাজিল হইতো, তো নবী ঘামায়া যাইতেন। নবী কিছুটা অনুভব করতেন যে এর ওয়েট কত, এর ওজন কত। ই কালামে জিন্দা কোরআনে হাকিম, হিকমতে উলা ইয়াজালাস্তু কাদিম, জামিউল ইলম ফিল কোরআনে হাকিম, তাকাসারাত আনহু আফহামুর রিজাই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আয়াত নাজিল করে দেয়, ও পয়গম্বর উম্মে মাকতুমকেও জানাইয়া দেন তার ভেতরে যে এই নিয়ত ভালো আছে, আমল করার যে তার ভেতরে আগ্রহ আছে, তাকে চক্ষু দিলে সেও আমল গুলো করত, যুদ্ধে যাইত। ও পয়গম্বর তাকে জানায় দেন তার নিয়তের কারণে আমি আল্লাহ তাকে পরিপূর্ণ সওয়াব দিয়া দিলাম। যুদ্ধে যায় সাহাবায়ে কেরাম যেই সওয়াব পেয়েছে, হিজরত করে সাহাবায়ে কেরাম যেই সওয়াব পেয়েছে, চক্ষুষ্মান সাহাবায়ে কেরাম যেই ইবাদত গুলো করে, উম্মে মাকতুম অনেকটা করতে পারে না। ওই আমলের পরিপূর্ণ সওয়াব আমি আল্লাহ তাকে দিয়ে দিলাম। শুধু তাকে নয়, কিয়ামত পর্যন্ত যারা ভালো কাজের নিয়ত করবে, কোনো ওজরের কারণে যদি করতে নাও পারে, আমি আল্লাহ ওই নিয়তের কারণে পরিপূর্ণ সওয়াব তাকে দিয়া দিব। তবে নিয়তের মতো নিয়ত করতে হবে, চেষ্টার মতো চেষ্টা করতে হবে। এই সাহাবী উম্মে মাকতুম, তার পক্ষে, তার কারণে কোরআনের আয়াত তো আল্লাহ এমনি নাজিল করে নাই, বহু কষ্ট করেছেন, মুজাহাদা করেছেন। চোখে দেখতেন না, আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি দেয় নাই। মসজিদ থেকে, বাসার থেকে মসজিদে আসা কষ্টকর। নবীর কাছে আইসা বলে, ও পয়গম্বর আমি অন্ধ মানুষ, আমাকে কেউ ধইরা মসজিদে দিয়ে আসে, সব সময় তো আর মানুষ পাই না, একা একা আসতে পারি না। নবী আপনি যদি আমাকে একটু রুখসত দিতেন, ছুটি দিতেন, তো আমি বাড়িতে নামাজ পড়তাম। আল্লাহর নবী বলে, এই উম্মে মাকতুম যাও যাও, তুমি বাড়িতে বসেই নামাজ আদায় করিও।
উম্মে মাকতুম বিদায় নিয়ে চলে যায়। হঠাৎ নবী আমার ডাক দিছেন, এই দাঁড়াও, এই উম্মে মাকতুম, তুমি কি মসজিদের আজান শুনো? বলে, হ্যাঁ, আজান শুনতে পাই। নবী বলেন, তাহলে বাড়িতে থাকার সুযোগ নাই, মসজিদে আইসা তুমি জামাতে নামাজ পড়বা। মসজিদের সাথে বাড়ির সাথে পরে রশি টানায় দিছে, রশি ধরে ধরে মসজিদে আসতেন। সুবহানাল্লাহ। তাদের নিয়তটা, চেষ্টাটা এমন ছিল বিদায় আল্লাহ তাদেরকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। আর তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছেন বিদায় আমরা পেয়েছি। তারা যদি এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন না হতেন, হয়তো এই সমস্ত আয়াত নাজিল হতো না, আমরা এই সুযোগগুলাও পাইতাম না। নবীর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে মদিনার দিকে রওয়ানা। হাবিব বিন জামরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুর্বলতার কারণে, অসুস্থতার কারণে হিজরত করতে পারেন নাই। কিন্তু নবী যখন মদিনায় গিয়ে এলান করে দিলেন, যাদের সামর্থ্য থাকার পরেও হিজরত করে নাই, তাদের ব্যাপারে নবী কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়া দিলেন, তোমাদের যাদের সামর্থ্য আছে কিন্তু হিজরত করো নাই, গাফলাতি করেছ, গাফলাতির ব্যাপারে নবী কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়া দিলেন। হাবিব বিন জামরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কানে যখন আওয়াজ আসে, হাবিব বিন জামরা নিজে একা চলতেও পারতেন না, এতটাই দুর্বল, এতটাই অসুস্থ। হাবিব বিন জামরা বাড়িতে গিয়া বলে সন্তানদেরকে, এই সন্তানেরা, আমার জন্য একটা চৌকি রেডি করো, চৌকির মধ্যে আমাকে বসাইয়া আমাকে মদিনায় পৌঁছায় দাও। কারণ নবী বলছেন, যারা সামর্থ্য থাকার পরেও হিজরত করবে না, তাদের জন্য নবী কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অতএব যদিও আমি একা চলতে পারি না, কিন্তু তোমরা তো আছো, তোমরা তো আমাকে পৌঁছায় দিতে পারো, তোমরা আমাকে নিয়ে চলো। সন্তানেরাও বাবার জন্য চকি বানাইয়া চকিতে উঠাইয়া বাবাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। মদিনা পর্যন্ত যেতে পারে নাই, মাঝখানে একটা জায়গায় গিয়া অসুস্থতা বেড়ে গেল, ওখানেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম আফসোস করলেন, হায় হায়, আর কিছু সময় যদি বান্দাটা হায়াত পাইতো তো সেও তো মদিনায় আসতে পারত, মুহাজির সাহাবী, আল্লাহর আদালতে সে হয়ে যাইত, সেও তো আল্লাহর কাছে মুহাজিরের সাইনবোর্ড পেয়ে যাইত, মুহাজিরের টাইটেল পেয়ে যাইত। নবী আমার জানায় দেয়, আল্লাহর মাধ্যমে নবী জানায় দেয় সাহাবায়ে কেরাম, এই যে হাবিব বিন জামরা, সে যে চেষ্টা করে সামনের দিকে আগাইছে, যদিও মদিনায় ঢুকতে পারে নাই, তারপরেও আল্লাহ তাআলা তাকে পরিপূর্ণ বদলা দিয়া দিছে। চেষ্টা করে আগাইছে, নিয়ত করেছেন, তো আল্লাহ পরিপূর্ণ সওয়াব, পরিপূর্ণ বদলা তাকে দিয়া দিছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবায়ে কেরামকে ঘটনা শোনায় দেয়। সাহাবায়ে কেরাম, নিয়ত কেমন বড় দামি একটা ইবাদত। নিয়ত, ইচ্ছা করা, ভালো কাজের ইচ্ছা করা, পূর্ণতায় না পৌঁছালেও যে এর কত বড় সওয়াব পাওয়া যায়। নবী আমার সাহাবায়ে কেরামকে বলে, ও সাহাবায়ে কেরাম, তোমাদের পূর্বেকার জামানায় একটা বান্দা অনেক গুনাহ করেছে, এমন গুনাহ করেছে, মানুষ হত্যা করেছে। অথচ মানুষ হত্যা এত বড় গুনাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহর খানায় কাবাকে যদি কেউ ভেঙ্গে দেয়, আমি আল্লাহ অতটুকু কষ্ট পাই না। একজন মুমিনকে যদি এক ফোঁটা রক্ত ঝরানো হয়, আমি আল্লাহ যেই পরিমাণ কষ্ট পাই, খানায় কাবার চেয়ে মুমিনের এক ফোঁটা রক্ত আমি আল্লাহর কাছে বেশি দাম। খানায় কাবা ভাঙলেও আমি এত রাগ করি না, কষ্ট পাই না। কোন মুমিনের এক ফোঁটা রক্ত ঝরালে আমি আল্লাহ যত রাগ হই, যতটা কষ্ট পাই।
নবী বলেন, তোমাদের এক মুমিনের রক্ত আরেক মুমিনের কাছে আমানত, সাবধান, মুমিনের রক্ত ঝরাইবা না। নবী বলেন, এই বান্দাটা অনেক মানুষ হত্যা করেছে, 99টা মানুষকে সে হত্যা করেছে। এতগুলো গুনাহ করার পর অন্তরের ভেতরে অনুশোচনা আসছে, আমি যদি ক্ষমা পাইতাম, আল্লাহ যদি আমাকে মাফ করে দিতেন, এই গুনাহ নিয়ে আমি আমার আল্লাহর কাছে কেমনে দাঁড়াবো। আল্লাহর নবী বলেন, এই বান্দাটা ক্ষমা পাওয়ার আশায় চলতে লাগলো। খ্রিস্টান এক পাদ্রীর কাছে গিয়া বলে, এই পাদ্রী মহোদয়, আমি তো এই গুনাহ করেছি, আমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে নাকি? ডাক দিয়া বলে, না, তোমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। নবী বলেন, কথাটা শোনা মাত্র আল্লাহর বান্দার মেজাজ গরম, আমি যদি মাফ না পাই তোমাকে আর রাই খেলাম। নবী বলেন, সাথে সাথে তাকে হত্যা করে দিল। কিন্তু আল্লাহর বান্দা ভেতনে অনুশোচনা এখনো যায় নাই। আহারে, আমি যদি ক্ষমা পাইতাম, আমি যদি আমার মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা নিতে পারতাম। আল্লাহর বান্দা চিন্তা করে সামনে আগায়। এক বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ও ভাই, আমি তো 100টা মার্ডার করেছি, খুন করেছি, আমার কি কোনো মুক্তির কোনো পথ আছে নাকি? বলে, হ্যাঁ, তুমি যদি মুক্তি পেতে চাও, ঈসা নবীর একজন উম্মত আছে, তার কাছে যাও, তিনি তোমাকে মুক্তির পথ দেখায় দিবে। আল্লাহর বান্দা বাড়ির থেকে রওনা হইল, ভেতরে নিয়াত আল্লাহর থেকে ক্ষমা পাবে, তার কাছে গিয়া তওবা করবে। যখন নাকি ঘর থেকে বের হয়ে গেল, বেশি দূর যাইতে পারে নাই, মালাকুল মউত তার সামনে হাজির হয়ে গেছে। মৃত্যু চলে আসছে। নবী বলেন, আল্লাহর বান্দার যখন মৃত্যুর সময় হাজির, আসমান থেকে 2 দল ফেরেশতাও তার কাছে হাজির। জান্নাতের ফেরেশতারাও হাজির, জাহান্নামের ফেরেশতারাও হাজির। জাহান্নামের ফেরেশতারা বলে, আজীবন গুনাহ করছে, তার লাশটা আমরা জাহান্নামে নিয়ে যাব, আযাবের দিকেই নিয়ে যাব। জান্নাতের ফেরেশতারা বলে, না না, বান্দা যদিও গুনাহ করছে, বান্দা তো তওবা করার নিয়তে বাড়ির থেকে বের হয়েছে, অতএব জান্নাতে নিয়ে যাব। 2 ফেরেশতার মাঝে ঝগড়া লেগে গেছে। আমার আল্লাহ সমাধান করে দেয়, ও ফেরেশতারা, ঝগড়া করিয়া লাভ নাই, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ সমাধান দিয়া দেই, কে নিবা এই বান্দার লাশ? আল্লাহ বলেন, এ ফেরেশতারা, তোমরা মাইপা দেখো, এই বান্দা যেখানে মারা গেল সেখান থেকে তার বাড়ি নিকটে নাকি ওই আলেমের বাড়ি নিকটে। যদি দেখো তার নিজের বাড়ি নিকটে, তাহলে তোমরা তাকে জাহান্নামের ফেরেশতাদের হাতে দিয়া দাও। আর যদি দেখো আলেমের বাড়ি নিকটে, তাহলে তোমরা জান্নাতীদের হাতে দিয়া দাও। আল্লাহর নবী বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, মূলত এই বান্দাটা যেখানে মারা গিয়েছে তার থেকে তার নিজের বাড়ি নিকটে, আলেমের বাড়ি অনেক অনেক গুণ দূরে। আমার আল্লাহ জমিনকে ডাক দিয়া কয়, রে জমিন, আলেমের বাড়ির দিকে নিকটে হয়ে যাও, তার নিজের বাড়ির দিকে প্রশস্ত হয়ে যাও। জমিন তো আল্লাহর গোলাম, আলেমের বাড়ির নিকটে সংকীর্ণ হয়ে গেল, নিজের বাড়ির দিকে প্রশস্ত হয়ে গেল। ফেরেশতারা মাপ দিয়া দেখে নিজের বাড়ি দূরে, আলেমের বাড়ি কাছে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফয়সালা হয়ে গেল, জান্নাতীদের হাতে তার রূহটা দিয়া দিল। নবী বলেন, এই বান্দাটা এত বড় মর্যাদা কেন পেয়েছে জানো? অন্তরের ভেতরে বিশুদ্ধ নিয়াত নিয়া যখন বান্দা ঘর থেকে বের হয়েছে,
আমার আল্লাহ ওই আমল করার আগেই তার পরিপূর্ণ বদলা প্রতিদান তাকে দিয়া দিছে। এ হলো নিয়াত। ভালো কাজের নিয়াত করা, এটা ইবাদত। নিয়াতুল মুমিন খায়রুম মিন আমালি। নবী বলেন মুমিনের নিয়ত আমলের চেয়েও দামি। আমলের থেকেও দামি হলো মুমিনের নিয়ত। নিয়ত যার ভালো, ফলাফলও তার ভালো। নিয়ত যার খারাপ, ফলাফলও খারাপ। এক কাতারে দাঁড়াইয়া মুসল্লি নামাজ আদায় করতেছে, যার নিয়তের অবস্থা যেমন তার সওয়াবের অবস্থাটাও তেমন। একই কাতারে নামাজ আদায় করলো, কেউ পাইল 50 গুণ সওয়াব, কেউ পাইল 100 গুণ সওয়াব, কেউ পাইল 1000 গুণ সওয়াব, কেউ পাইল বেগয়রে হিসাব। যার নিয়ত যেমন, কেউ দাঁড়াইছে নামাজের সময় কাটানোর জন্য, কেউ নামাজে দাঁড়াইছে মানুষ কি বলবে এটার জন্য, কেউ নামাজে দাঁড়াইছে মানুষ যেন আমাকে নামাজি বলে এই জন্য, কেউ নামাজে দাঁড়াইছে নামাজ পড়তে হয় এজন্য পড়ি এই জন্য, আবার কেউ নামাজে দাঁড়াইছে আল্লাহর মহাব্বতে। কারণ নবী বলেছেন, হে উম্মত, যতক্ষণ তুমি নামাজে দাঁড়াইয়া থাকো তোমার চেহারার সামনে তোমার রব উপস্থিত থাকে। তো যতক্ষণ আমি নামাজে দাঁড়ায় রইলাম ততক্ষণ আমি রবের সামনে থাকলাম। কেউ রবের সামনে রইলাম, রবের কাছে রইলাম, এই মোহাব্বতে নামাজ পড়ে। আর কেউ নামাজ পড়তে হয় এজন্য পড়ে, কেউ জান্নাতের আশায় নামাজ পড়ে, কেউ জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য নামাজ আদায় করে, কেউ মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করে, কেউ গতানুগতিক নামাজ আদায় করে। যার ভেতরের অবস্থা যেমন ফলাফলটাও হবে তার তেমন। বাহ্যিক বাহিরটা দেখে বোঝা যাবে না। সবার রুকু এক, সবার সেজদা এক, সবার কিয়াম এক, একইভাবে চলছে, একইভাবে শুরু একইভাবে শেষ, একসাথে শুরু একসাথেই শেষ। কিন্তু সওয়াবের বেলায়, ফলাফলের বেলায় ভেতরের নিয়তের উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ ফলাফল দিবেন। যার নিয়ত যেমন হবে ফলাফল আল্লাহ তেমন দিবেন। পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে যখন আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইছেন, জান্নাতি পোশাক আল্লাহ জান্নাত থেকেই খুলে রাখছেন, তো জান্নাতি পাতা পরিধান করে দুনিয়াতে আসছে। দুনিয়াতে আসার পর জংলার বিভিন্ন হরিণগুলো দৌড়ে গেছে পয়গম্বর আদমকে দেখার জন্য। জংলা থেকে একদল হরিণী নবী আদমের সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা। আদম নবী আসছে শুইনা তারা তাকে দেখার জন্য গেল। আদম নবীকে গিয়া সালাম দেয়। আদম নবী তাদেরকে মেহমানদারি করাবে। কি দিয়া করাবে? সাথে তো কিছুই নাই। বাড়িতে মেহমান আসলে মেহমানদারি করা সুন্নত, আমার নবীরও সুন্নত, ইব্রাহিম নবীরও এই সুন্নত, সমস্ত নবীদের সুন্নত। বাড়িতে মেহমান আসলে তাকে মেহমানদারি করানো। নবী বলেন, আর কিছু যদি নাই পারো, এক গ্লাস পানি হলেও তাকে দিয়া মেহমানদারি করো। এক গ্লাস পানি হলো বর্তমান যুগের তর্জমা, আর ওই সময়ের তর্জমা হলো একটা খেজুর দিয়া হলেও মেহমানদারি করো। ওই জামানার খেজুরটা ছিল পানির মতো প্রচলন। আমাদের যেমন পানিটা প্রচলন, তখনকার খেজুরটা ছিল এই রকম প্রচলন। নবী বলেন, একটা খেজুর দিয়া হলেও তাকে মেহমানদারি করো। আমাদের বর্তমান জামানার তর্জমা হবে যে এক গ্লাস পানি দিয়া হলেও তার মেহমানদারি করো। পয়গম্বর আদম নবী হরিণগুলাকে কি দিবেন? নিজের সঙ্গে পাতা আছে, ওখান থেকে একটু পাতা ছিঁড়া হরিণদেরকে মেহমানদারি করালেন, তাদেরকে খাওয়ায় দিলেন। হরিণগুলো মেহমানদারি নিয়া আদম নবীকে সালাম জানাইয়া তারা চলে গেল। জংলায় যাওয়ার পর
অন্য অন্য হরিণীরা দৌড়ে আসছে, কি ব্যাপার, তোমাদের চেহারা কেন এত সুন্দর, তোমাদের থেকে এত কেন ঘেরান আসতেছে? এই কিতাবের মধ্যে লেখা হয়, আদম আলাইহিস সালাম যখন তাদেরকে জান্নাতি পাতা খাওয়াইছেন, ওই জান্নাতি পাতা খাওয়ার বরকতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন হরিণদেরকে 3টা নিয়ামত দিয়েছেন। হরিণের চেহারা সুন্দর করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা হরিণের গোশতের স্বাদ বাড়ায় দিয়েছেন, হরিণীর নাভির ভেতরে আল্লাহ কস্তুরী দিয়েছেন। 3টা নিয়ামত জান্নাতি পাতার বদৌলতে আল্লাহ হরিণীকে দিয়েছেন। এই মৃগ নাভির ঘ্রাণে অন্য অন্য হরিণরা বলে, কই পাইলা এই ঘ্রাণ? বলে, আদম নবী আসছে, তাকে দেখার জন্য গেছিলাম, তিনি পাতা খাওয়াইছেন, ঘ্রাণ শুরু হয়ে গেছে। বলে, আমরাও যাই পাতা খেয়ে আসি। তারাও গেল, আদম নবীর কাছ থেকে পাতা খেয়ে আসলো, কিন্তু আগের দলের ভেতরে ঘ্রাণ আছে, দ্বিতীয় হরিণের দলের ভেতরে ঘ্রাণ নাই। জান্নাতি পাতার বদৌলতে চেহারা সুন্দর হয়েছে, গোশতের স্বাদ বেড়েছে, কিন্তু নাভিতে আল্লাহ কস্তুরী দান করে নাই। মুফাসসিরিনে কেরামগণ, মুহাদ্দিসিনে কেরামগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা নিয়তের বিনিময়ে প্রথম দলে পাতা খাইতে যায় নাই, আদম নবীর সাক্ষাতে গিয়েছে। নিয়ত যেমন, আল্লাহ ফলাফল দিয়েছেন তেমন। দ্বিতীয় দল আদম নবীর সাক্ষাতে যায় নাই, পাতা খেতে গিয়েছে। নিয়ত যেমন, তাদের ফলাফলও তেমন। এজন্য জংলায় হরিণী পাওয়া যায়, কিন্তু সব হরিণীর গর্ভে কস্তুরী পাওয়া যায় না। নিয়তের ভেজাল তো ফলাফলেও ভেজাল, নিয়ত ভালো তো ফলাফলও ভালো। এজন্য আমাদের সবাইকে ভালো কাজের নিয়ত বেশি বেশি করার তৌফিক দান করেন বলি আমিন। নিয়ত করব, ভালো কাজের নিয়ত করব, যদি সম্ভব নাও হয় সওয়াব তো পাইতেছি, পরিপূর্ণ সওয়াব পাইতেছি। লক্ষ টাকা ব্যয় করে, কষ্ট করে বান্দা হজে যায়, হজের থেকে আসার পরে কেউ কি বলতে পারে যে আমার হজটা কবুল হইছে? বলার সুযোগ নাই। কিন্তু কেউ যদি খাঁটি অন্তরে নিয়ত করে যে আল্লাহ যদি আমাকে সম্পদ দেয় আমি হজ করব, খাঁটি দিলে যদি নিয়াত করে, তো সাথে সাথে কবুল হজের সওয়াব আমল নামায় লিখে দেওয়া। লক্ষ টাকা ব্যয় করেও হজ কবুল হইল কিনা সন্দেহ, কিন্তু সামান্য সময়ে যদি একটু নিয়াত করা যায়, দিলে যদি ইচ্ছা পোষণ করা যায়, একেবারে খালেস সলিড আমলের সওয়াব আল্লাহ সাথে সাথে দিয়ে দেয়। এজন্য নিয়াত করব, ভালো কাজের নিয়াত করব, গুনাহের কাজের কোনো নিয়ত করব না। যদি কখনো হয়েও যায়, সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করব, আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন, এটা আমার করা ঠিক হয় নাই, করে ফেলছি, আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেয়। যেভাবে আদম নবী দোয়া করছিলেন, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ, আমার এই গন্দম খাওয়া ঠিক হয় নাই, আমার উপরে আমি জুলুম করেছি, আল্লাহ আপনি না গফফার, আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আল্লাহ আমারই ভুল হয়েছে, আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন, আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেন। নিজেকে লজ্জিত বানায়া, নিজে ছোট হয়ে আল্লাহর কাছে যদি বলা যায়, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে আমাকে মাফ করে দিবেন। আর ভালো কাজের নিয়ত আমরা বেশি বেশি করব, করতে পারি আর না পারি নিয়ত করব। হয়তো আল্লাহ যদি সম্ভব করে দেয় তো আমলটা করলাম, আর যদি সম্ভব না হয় তাও তো সওয়াব পেয়ে গেলাম। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন বলি আমিন। দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم জনাব রতন শিকদার সাহেবের স্ত্রী একটি কোরআন শরীফ খতম করেছেন, একটি সূরা ইয়াসিনের খতম করেছেন। তার মা বাবা এবং শ্বশুর শাশুড়ি সকল মুরব্বীদের জন্য দোয়া চেয়েছেন। দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন খতমের ওসিলায় তাদেরকে মাফ করে তাদের কবরকে আল্লাহ জান্নাতের বাগান করে দেয় বলি আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي الله تعالى رب العالمين রমজান মাস রোজা রাখা অবস্থায় আপনার কালামুল্লাহ শরীফ থেকে কিছু আলোচনা করলাম, যারা শুনল আয় আল্লাহ ভুল কথাগুলো অন্তর থেকে মুছে দিয়ে সহি কথাগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ে ইবাদত করার তৌফিক দান করেন, নেক আমলের নিয়ত করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে আপনি মাফ করে দেন। আমাদের রমজানের রোজা তারাবি যাবতীয় ইবাদত আপনি কবুল করে নেন। সহি তরিকায় বিশুদ্ধ আমল বেশি বেশি করার তৌফিক দিয়ে দেন। সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচার মতো তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ তাআলা গোটা মুসলিম উম্মার কবরগুলোকে আপনি জান্নাতের বাগান করে দেন। রব্বুল আলামিন আপনার বান্দা রতন শিকদার সাহেবের স্ত্রী আপনার কালামুল্লাহ শরীফের একটা খতম করেছেন। আয় আল্লাহ ভেতরের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে আপনি কবুল করিয়া নেন। আয় আল্লাহ তাআলা কোরআনের মা কোরআনের রূহ সূরাতুল ইয়াসিনের খতম করেছেন, মেহেরবানি করে আপনি খতমকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ সওয়াবটুকু নবীজির রওজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দেন। রব্বুল আলামিন আপনার বান্দি তার মা বাবা তার শ্বশুর শাশুড়ি মুরব্বীদেরকে নিয়ত করে খতম করেছে, তাদের কবরে আপনি সওয়াবটুকু পৌঁছিয়ে দেন। ওসিলা করে তাদেরকে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত কবরে শান্তির ফয়সালা করে দেন। আয় আল্লাহ তাআলা আপনার বান্দিকে আল্লাহ বেশি বেশি আপনার কালাম তেলাওয়াত করার তৌফিক দিয়ে দেন, বেশি বেশি ইবাদত করার তৌফিক দিয়ে দেন, শারীরিক সুস্থতা দান করিয়া দেন, সমস্ত মুসিবতে আপনি হেফাজত করেন, আর পুরা পরিবারকে আপনি আপনার জন্য কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ তাআলা যারা হাত তুলেছে, যাদের মা নাই বাবা নাই, যাদের স্বামী নাই, যাদের স্ত্রী নাই, আয় আল্লাহ যারাই কবরে শায়িত সকলকে মাফ করে দেন, সকলার কবরগুলো জান্নাতের বাগান করে দেন। যারা অসুস্থ আছে সকলকে আপনি পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। আয় আল্লাহ তাআলা হাজী ইসমাইল সাহেবকে আপনি পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। মেহেরবানি করে আয় আল্লাহ আমাদেরকে আসমানি জিসমানি হাওয়াই বালা থেকে হেফাজত করেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন
ওয়া সালামুন আলাল